Good morning. Shall we start now? Yes, sir. Okay. So, in the last lecture, we have completed which chapter? This is syllabus for you. Hello. Yes, sir. Which was the first unit? Resultant of coplanar forces. Coplanar forces. And today we are going to start with equilibrium of rigid bodies. Body. Okay. Before we start, let me tell you. You are going to face the exam of ISE in semester examination from 15th of March. Okay, so the number of participants still it is around 40 and you should tell your friends थोड्या बहुत ओळखी झाले असतील फॉर्म भरायला येताना, बरोबर आहे का? तर ISE चा इम्पॉर्टन्स मी तुम्हाला सांगतो. आतापर्यंत ज्या चालू आहेत त्या चॅप्टर टेस्ट चालू आहेत. ISE चा इम्पॉर्टन्स सांगतो. तर टोटल मी तुम्हाला सांगितलं सुरुवातीला 100 मार्काचा सब्जेक्ट असतो इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स. तर त्यापैकी 70 मार्क्स हे फायनल एक्झामिनेशन असेल ज्याला आपण युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन म्हणतो आणि 30 मार्क जे असतात ते आपल्या ISC वरती अवलंबून असतात. तर ISC 1, 2 आणि 3 अशा 3 ISC होतील. प्रत्येक ISC चं वेटेज असेल 30 मार्क. ठीक आहे. आणि त्यापैकी जो बेस्ट 2 परफॉर्मन्स आहेत बरोबर का ते फायनल युनिव्हर्सिटीच्या मार्कशीट वरती 30 पैकी त्याचं वेटेज येणार आहे. म्हणजे जर 2 ISC चं वेटेज विद्यापीठाच्या मार्कशीट वरती 30 मार्काचं येत असेल तर एका ISC चं वेटेज किती झालं? 15 मार्क्स पर सब्जेक्ट. आर यू गेटिंग? Yes, sir. आर यू गेटिंग द इम्पॉर्टन्स ऑफ ISC? तर एका ISC चं विद्यापीठाच्या मार्कशीट वरचं वेटेज हे 15 मार्क्स आहे पर सब्जेक्ट. त्यामुळे प्रिपरेशन चालू करा, व्यवस्थित करत राहा. ठीक आहे. सो we'll have 2 chapters for ISC 1. Out of that, first one is already completed and second is to be started now. Equilibrium of rigid bodies. This is the syllabus of unit 1 we had discussed. Initially, write down title of the chapter. थोडंसं सुरुवातीला लिहून घ्यावं लागेल आपल्या पद्धतीनुसार. Write down chapter number 2 or unit number 2. I think the syllabus is visible to you. Can you write down? का वाचून दाखवू द्या? Yes, sir. लिहिताय ना? Okay, write down the syllabus. समू समू ए समू मधी ये का हाय बाहेर? पुन्हा एकदा कन्नड आवाज आलेला आहे. So for unit number 1, the total weightage with option from university point of view, it was around 10 marks. And for unit number 2, the university weightage is around 16 marks. So I told you, university says this chapter should be completed in 7 hours, but we will give at least 10 to 12 hours for this chapter. याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या की चॅप्टर 1 मधले बेसिक्स जेवढे क्लिअर असतील तेवढ्या लवकर आपल्याला हा चॅप्टर समजणार आहे. Are you writing the syllabus? Yes, sir. Yes, Okay.
So totally there are three important what we can say sections of this particular chapter. 3 subunit म्हणायला हरकत नाही. 2.1 in this we will deal with equilibrium of coplanar forces. Now we are knowing the definition of coplanar. Whenever the forces lie in a single plane, we call them as coplanar forces. Then regarding such force system, coplanar force system, we are supposed to discuss and solve numericals on analytical and graphical conditions of equilibrium. Anyone remembers what is the analytical method of finding the resultant? 3 मेथड आपण शिकलेत रिझल्टंट फाइंड आउट करायचे, बरोबर आहे? कुठल्या कुठल्या? analytical means स्टेप सांगा analytical मेथडच्या. Summation effects. Summation effects. Summation effects, summation fy and r and theta. So that is analytical method. तर तीच मेथड आपल्याला पुन्हा एकदा या चॅप्टर मध्ये वापरायची आहे. Is that clear? Then Yes. we have to talk about the graphical conditions of equilibrium. ग्राफिकल मेथड म्हणजे कोणती हो रिझल्टंट फाइंड आउट करायची? नाव सांगू शकताय? Triangle law. Triangle law. Triangle law of forces and polygon law of forces. So once again these things we have to understand. डिस्कस केलेले आहेत. आजचं मला वाटतं लेक्चर संपूर्ण गोष्टी ज्या जुन्या आहेत त्या रिवाइज करूया, कारण म्हणजे बेसिक्स पाहणारच आहोत नो डाऊट, पण ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते एकदा आपण एन्श्योर करूया की बरोबर पद्धतीने समजलं का थोडंसं कन्फ्युजन आहे. Okay, there was one more method of resolution, which was that Trigonometric. Trigonometric method, which is nothing but Parallelogram parallelogram law of forces. Okay, then in tomorrow's lecture we'll discuss different types of supports. Okay, and free body diagram and Lami's theorem. तर हा पहिला सब युनिट आहे. Okay, different types of support म्हणजे काय? तर मी तुम्हाला सांगितलं की इन मेकॅनिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरंट टाइप्स ऑफ रिजिड बॉडीज. ओके, तर रिजिड बॉडी म्हणजे काय असतं? तर ज्या बॉडीचे डायमेन्शन्स अंडर द ऍक्शन ऑफ फोर्सेस चेंज होत नाहीत. अ बॉडी डायमेन्शन्स डू नॉट चेंज अंडर द ऍक्शन ऑफ फोर्सेस. ठीक आहे, तर डायमेन्शन चेंज होत नाहीत म्हणजे काय हो? तर बॉडीचा शेप जो आहे तो बदलत नाही, डायमेन्शन बदलत नाहीत, की तो बॉडी इनइलॅस्टिक आहे. इज दॅट क्लिअर? सो दॅट इज रिजिड बॉडी. म्हणजे बघा, एखादा लोखंडाचा बॉक्स आहे त्याला आपण प्रेस केला हाताने तर पार्टिकलची रिलेटिव्ह पोझिशन चेंज होणार नाही. त्यामुळे आपण अप्लाय केलेल्या फोर्सच्या दृष्टीनं मेटल ब्लॉक इज अ रिजिड बॉडी. ते जर तुम्ही स्पंजचा ब्लॉक घेतला आणि प्रेस केला तर काय होईल? द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर विल चेंज. देअरफॉर स्पंज इज नॉट अ रिजिड बॉडी. इज दॅट क्लिअर? त्यानंतर आता आपण ज्या ज्या गोष्टी शिकणार आहोत, तर मी तुम्हाला सांगितलं की इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स हा बेसिकली आपण कसा पाहतोय? सिव्हिल इंजिनिअरिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू पाहतोय. ठीक आहे, सीएससी वाले नाराज होऊ नका, पास व्हायचं आहे आपल्याला याच्यामध्ये. ओके, तर कुठलेही जे मेंबर्स असतात स्ट्रक्चरचे, बरोबर आहे, स्ट्रक्चरचे कोणकोणते मेंबर आपल्याला माहिती येतो? एखादं स्ट्रक्चर बघितलं, बिल्डिंग बघितलं, तर त्याच्यामध्ये आपण मेनली कोणते मेंबर्स पाहतो? कॉलम्स जे व्हर्टिकल असतात, बरोबर आहे, आणि हॉरिझॉन्टल मेंबरला काय म्हणतात? बीम म्हणतात, बरोबर आहे. तर कुठल्याही मेंबरला सपोर्ट असतो आणि सपोर्ट रिएक्शन असतात, बरोबर का? साधं उदाहरण घेऊया आपण. ठीक आहे, एखादा व्हेइकल तुम्ही बघितलं रोडवरती उभा आहे, ठीक आहे, तर तो रोडवरती कोणता फोर्स एक्झर्ट करणार आहे? वेट ऑफ द व्हेइकल. आणि रोड त्याच्यावरती कोणता फोर्स एक्झर्ट करणार आहे? नॉर्मल रिएक्शन. तसं कुठल्याही प्रकारचा मेंबर जर आपण घेतला तर काय असेल? त्याला रिएक्टिव्ह फोर्सेस असतात. मग कोणकोणत्या प्रकारचे जे सपोर्ट्स आहेत आणि त्यांच्यावरती कोणकोणत्या प्रकारच्या रिएक्शन्स आहेत हे आपल्याला पाहायचंय. ठीक आहे, फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय असतं हे मी तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू सांगतोय सिलेबसचा. तर हा समजा एखादा आपण ऑब्जेक्ट घेतला, ठीक आहे, याच्यावरती बरेचसे फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. तर आपण हा जर ऑब्जेक्ट आयसोलेट केला सराउंडिंग पासून, त्याला फ्री केला आणि त्याचं फोर्सेसचं अनालिसिस केलं, दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्री बॉडी डायग्राम. देन बेस्ड ऑन इट विल स्टडी लॅमिस थेरम. ओके, तर हे सगळे पॉईंट आत्ता सांगून त्यातनं काहीच आउटपुट येणार नाही. ओके, just write down the syllabus right now and we'll understand the things one by one. लिहून झालंय 2.3 पर्यंत? Yes, sir.
Okay, shall we continue? Yes, sir. Okay. Now we want to understand what does the title of the chapter mean and what is the central idea of the chapter. Okay, so what is the title of this chapter? Equilibrium of rigid bodies. Okay, so first thing we know what is meant by rigid body. So a rigid body will not change its dimensions under the action of forces. कुठलाही फोर्स आपण अप्लाय केल्यानंतर त्या बॉडीचे डायमेन्शन्स चेंज होणार नाहीत किंवा पार्टिकलचे रिलेटिव्ह पोझिशन. समजा आपण हा ब्लॉक घेतला तर दोन पार्टिकल जे आहेत याचे डायगोनली डिस्टन्स फिक्स आहे. फोर्स अप्लाय केला तर हे बॉडीचे डायमेन्शन चेंज होणार नाहीत किंवा या दोन पार्टिकल मधलं डिस्टन्स जे आहे ते चेंज होणार नाही. याला आपण म्हणतो रिजिड बॉडी. ठीक आहे. हात जर समजा स्पंज ब्लॉक असेल आपण प्रेस केलं तर दोन पार्टिकल मधलं डिस्टन्स जे आहे ते कमी जास्त होणार आहे. त्यामुळे स्पंज ही रिजिड बॉडी नाही. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं. तर या चॅप्टर मध्ये आपल्याला शिकायचंय रिजिड बॉडीज जे मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बीम्स वगैरे असतील. ठीक आहे. आणि त्यांच्याविषयी आपल्याला काय स्टडी करायचंय. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड द इक्विलिब्रियम. ओके. नाउ व्हॉट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम? Equilibrium is nothing but state or condition of balance. Okay, so whenever a body ह्या सर्व गोष्टींचा इक्विलिब्रियमचा बेस जो आहे तो आहे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इक्विलिब्रियमचा कन्सेप्ट जो आहे त्याचा बेस कुठे आहे सांगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हॉट डज इट टेल? एनीवन रिमेंबर्स? A body at rest will remain at rest or a body in motion will remain in motion. एखादा ऑब्जेक्ट रेस्टला असेल तर तो रेस्ट कंडिशन मध्ये राहील किंवा एखादा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असेल तर तो मोशन मध्येच राहील. कुठपर्यंत राहिलो? अनलेस अनबॅलन्स्ड फोर्सेस ऍक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. शांतपणे जाऊया. तुम्हाला माहिती आहे सिलेबस आपण बरेच पुढे आहोत. सेकंड युनिट आपण चालू केलेलं आहे. तर बघा व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स हे आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये डिस्कस करतोय. तर फोर्स अप्लाय केल्याशिवाय कंडिशन चेंज होत नाही. ठीक आहे. आणि ती कंडिशन जर बॉडीची बॅलन्स्ड कंडिशन असेल वी कॉल इट ॲज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. फॉर एक्झाम्पल मग इक्विलिब्रियमचे दोन टाइप्स येतात. चला कंटिन्यू. काय बोलतो समजते ना? Yes, sir. ओके. तर इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? इट इज अ कंडिशन ऑफ बॅलन्स. किंवा दुसऱ्या भाषेमध्ये इफ अ बॉडी रिमेन्स ऍट रेस्ट और इफ अ बॉडी रिमेन्स इन मोशन विदाउट अनचेंज्ड कंडिशन. त्याची कंडिशन जर बदलत नसेल तरी सुद्धा आपण काय म्हणतो? बॉडी इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. सेकंड लाईन वाचा. सेकंड पॉइंट. अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. एखाद्या बॉडीला आपण इक्विलिब्रियम मध्ये आहे असं म्हणतो. कधी? इफ its condition of rest or the state of uniform motion remains unchanged. तर या क्रायटेरियानुसार इक्विलिब्रियम जो आहे तो दोन प्रकारचा असतो. ओके. वन इज स्टॅटिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम किती प्रकारचे आपण गृहीत धरू शकतो? फर्स्ट इज स्टॅटिक इक्विलिब्रियम. माउस नसतं. इक्विलिब्रियम. आणि दुसरा कसं असेल? ऑफकोर्स Dynamic. डायनॅमिक. बरोबर आहे. तर म्यूट करा बोलून झाल्यानंतर. तर आता इक्विलिब्रियमचा अर्थ काय कळला? कंडिशन ऑफ बॅलन्स. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण पुन्हा एकदा हा ऑब्जेक्ट घेऊया. ठीक आहे. जो इक्विलिब्रियम मध्ये आहे आणि तो कसा आहे? स्टॅटिक किंवा रेस्ट कंडिशनला. मग याच्यावरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस कुठले? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऍक्टिंग इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन आणि जो सरफेस आहे त्याचा रिएक्टिव्ह फोर्स जो कसा आहे? अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये. तर याच्यावरती ऍक्ट होणारे दोन फोर्सेस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डाऊनवर्ड अँड रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट किंवा ज्या बेसवरती हा स्टँड होतोय तो अपवर्ड फोर्स. हे दोन फोर्सेस जर बॅलन्स असतील तर काय होतंय? हा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम मध्ये आहे.
ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट स्टॅटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम? त्याचं उत्तर आहे स्टॅटिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, इट इज स्टेशनरी. स्टॅटिक इक्विलिब्रियम समजलाय? Sir, once again repeat. ठीक आहे. व्हॉट इज मीन बाय स्टॅटिक इक्विलिब्रियम? ठीक आहे. तर इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? स्टेट ऑफ बॅलन्स. एखादा ऑब्जेक्ट जर बॅलन्स्ड फोर्सेस त्याच्यावरती ऍक्ट होत असतील तर तो इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. इज दॅट क्लिअर? इक्विलिब्रियम म्हणजे पुन्हा एकदा सांगा, व्हॉट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम? स्टेट ऑफ बॅलन्स. Balance. त्यामुळे एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस जे आहेत ते जर बॅलन्स्ड कंडिशन मध्ये असतील तर ऑब्जेक्ट कसं असेल? इक्विलिब्रियम मध्ये. ठीक आहे. तुम्हाला मी ड्रॉ करून दाखवतो जर डाऊट असेल तर. हा समजा एखादा ऑब्जेक्ट आहे आणि हा कसा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आहे, जमिनीवरती ठेवलेला आहे. जस्ट अ मिनिट. तर हा बघा एक क्यूब आहे किंवा बॉक्स आहे जो काय होतोय? रेस्ट होतोय. ठीक आहे. थोडस माऊस इथं नसल्यामुळे प्रॉब्लेम यायला लागला. ठीक आहे, आय विल मॅनेज. तर बघा या ऑब्जेक्ट वरती दोन फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. ठीक आहे. पहिला फोर्स कुठला आहे? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कसं ऍक्ट होत आहे? डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. ओके. आणि रिएक्टिव्ह फोर्स जो आहे हा कसा होतोय? अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतोय. क्लिअर टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. इथपर्यंत क्लिअर आहे? ठीक आहे. मग जर हे दोन फोर्सेस Yes, इक्वल sir. आणि अपोजिट असतील तर बॉडी कशी राहणार आहे? स्टेबल राहणार आहे किंवा बॅलन्स्ड कंडिशन मध्ये राहणार आहे आणि आपण काय म्हणतो? इट इज इन इक्विलिब्रियम. Equilibrium. एक सेकंद, माउस यूज करेल. एक सेकंद, माउस कनेक्ट करतो. जस्ट 1 मिनिट. तर इथपर्यंत लक्षात आलं? वेट W of the object and reactive force R. If they balance each other, body is in the condition of balance, म्हणजे इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. आता तुम्हाला जज करायचं वेदर इट इज स्टॅटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टॅटिक इक्विलिब्रियम कारण ऑब्जेक्ट कसा आहे? स्टेशनरी. रेस्ट मध्ये. इज दॅट क्लिअर? शॅल आय कंटिन्यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके. नाउ माउस इज अवेलेबल. आता व्यवस्थित लिहिता येईल. ठीक आहे. ऑन द अदर हँड, कन्सिडर अनदर ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन. आता आपण एक दुसरा ऑब्जेक्ट घेऊया जो मोशन मध्ये असेल. फॉर एक्झाम्पल काय करा? एखादं मुव्हिंग व्हेइकल घ्या. ठीक आहे. Now tell me, which are the different forces acting on this moving body? हे आपण सुरुवातीला पण केलं होतं, आठवतंय का सर्वांना? इनिशियल फेज मध्ये तुला फुल फोटो वगैरे दाखवले होते. सांगा बरं कोणकोणते फोर्सेस ऍक्ट होतात? Friction. फर्स्ट फोर्स वेट पासून सुरुवात करू आपण. फर्स्ट फोर्स इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. बरोबर आहे? Yes. Yes, sir. आता हे रोड वरती व्हेइकल रमतोय. Normal. बरोबर आहे? त्यामुळे रोड जो आहे तो काय करणार आहे? इट विल ऑफर सम रिएक्शन, ज्याला आपण काय म्हणतो? नॉर्मल रिएक्शन. Normal.
समजा डायरेक्शन ऑफ मोशन ही आहे ऑब्जेक्टची, ठीक आहे. तर ज्याला आपण थ्रस्ट म्हणतो किंवा मुव्हिंग फोर्स जो आहे तो कुठं असेल, डायरेक्शन ऑफ मोशन मध्ये असेल. येस ऑर नो? Yes. त्याच्यानंतर म्यूट करा प्लीज. त्याच्यानंतर जो एअर रेजिस्टन्स आहे, जे मी सिलेक्ट करत होते हेच न झालं. जस्ट वेट. तर अजून एक काय असेल, एअर रेजिस्टन्स फोर्स असेल. येस ऑर नो? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. आणि अजून एक रेजिस्टिंग फोर्स कुठला असेल? तर फ्रिक्शन असेल. येस ऑर नो? Yes, सो sir. आय विल मेन्शन ऑल द फोर्सेस. तर पहिला फोर्स आपण कुठला बघितलाय? वेट. Weight of body. इथं जो बॉटमला आहे फोर्स त्याला आपण काय म्हणतो? नॉर्मल रिएक्शन. ठीक आहे. नंतर हा जो आहे मुव्हिंग फोर्स याला आपण थ्रस्ट पण म्हणू शकतो, बरोबर का? किंवा ड्रायव्हिंग फोर्स, इंजिन एक्झिट केलेला फोर्स ऑब्जेक्ट वरती, बॉडीवरती. ठीक आहे. हा अपोजिंग फोर्स कुठला आहे? Air. एअर रेजिस्टन्स. आणि अजून एक फोर्स जो अपोज करतोय तो कोण आहे? Friction. फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक आहे. तर आता बघा, या सर्व फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड जर कमी जास्त झालं, काय म्हणतो नीट ऐकून घ्या. इफ द मॅग्निट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस, इफ इट इज व्हॅरिंग, व्हॉट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द व्हेकल? हे फोर्सेस जर कमी जास्त होत असतील, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण ऍक्सलरेटर प्रेस केला, काय होणार आहे? थ्रस्ट फोर्स वाढणार आहे. येस ऑर नो? Yes. व्हेकलचा Yes, स्पीड वाढेल. येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली स्मूथ रोड वरून समजा तुम्ही रफ रोड वरती गेला, फ्रिक्शनल फोर्स वाढेल, स्पीड वरती काय होईल? इफेक्ट कमी होईल, बरोबर का? म्हणजे युनिफॉर्म मोशन विल बी देअर और विल नॉट बी देअर. ठीक आहे. तर आपण एक कंडिशन अशी इमॅजिन करूया की सर्वच्या सर्व फोर्सेस पॅरामीटर जे आहेत ते स्टेबल आहेत, बरोबर आहे. आणि ह्या सगळ्याचा अल्टिमेट आउटकम काय असेल? सगळे फोर्सेस जर एकमेकांशी इक्विलिब्रियम मध्ये असतील, बरोबर आहे का, किंवा स्टेबल असतील, तर काय होणार आहे? व्हेकलचा स्पीड हा कॉन्स्टंट राहणार आहे. आर यू गेटिंग? हे सर्व पॅरामीटर जर एका फिक्स्ड Yes, sir. रेंज मध्ये असतील तर काय होईल? व्हेकलचा स्पीड हा कॉन्स्टंट असेल. म्हणजे फोर्सेस जे आहेत ते इक्विलिब्रियम मध्ये आहेत, पण ऑब्जेक्ट मूव्ह होतोय. त्यामुळे हा कोणत्या प्रकारचा इक्विलिब्रियम झाला? डायनॅमिक इक्विलिब्रियम. Dynamic. Have you understood the basics of equilibrium? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. So these things we are going to discuss in this chapter, static and dynamic equilibrium. Mostly आपण कोणता सेक्शन शिकतो? सेक्शन 1 हा स्टॅटिक्स आहे, त्यामुळे स्टॅटिक इक्विलिब्रियम आपण पाहणार आहे. ठीक आहे. नाव वाचा बरं, काय ओळखीच वाटतंय का? आपण चॅप्टरचं ओव्हरव्ह्यू फक्त पाहतोय. जे रेड कलर मध्ये दिसतं ते ओळखीचं आहे का? Yes, sir. आहे. काय लक्षात आलं? तर consider any one rigid body and suppose that there are number of forces acting on the body. And which forces we want to discuss? Concurrent force. Concurrent forces. Concurrent forces. Actually आपल्याला चालू करून किती वेळ झालं? 30 मिनिटं झालीत ना? अजून 2 मिनिटं. 2 मिनिटं कमी आहेत सर. ऍक्च्युअली लायसन्स कॉपी घेतली आणि मीटिंग एंड होईल नको असं मला समजलंय. ठीक आहे, डझंट मॅटर. बघूया आपण. जर मीटिंग एंड झाली तर परत रिजॉईन करा. ओके ओके सर. पण आपल्याला 10:45 पर्यंत घ्यायचंय. म्हणजे अतिशय पंक्च्युअल आहेत त्यांनी गायब होऊ नका.
लगेच जॉईन करा. 10:45 पण टायमिंग दिलेला आहे आपल्याला मेकॅनिक्स साठी. ओके, सो वी आर कन्सिडरिंग वन रिजिड बॉडी आणि फोर्सेस आपण कुठले कन्सिडर करतोय? कॉन्करंट फोर्सेस. ठीक आहे, कॉन्करंट फोर्सेस म्हणजे बघा, सपोज दिस इज F1. आपलं नेहमीच उदाहरण आपण घेऊया. सपोज दिस फोर्स इज F2, F3. मला ते परत रीड्रॉ करावं लागेल मीटिंग एंड झाली तर. आठ मिनिट आहेत माझ्याकडे दाखवत. ठीक आहे, वी कॅन डिस्कस दिस पॉइंट. सो दीज आर द फोर्सेस. हे फोर्सेस कसे आहेत? दे आर कॉन्करंट फोर्सेस आणि ऑफकोर्स कोप्लेनर. ठीक आहे, तर ह्या सर्व फोर्सेस अनालिसिस करून आपण काय मिळवतो सांगा बरं. स्टेप नंबर 1 मध्ये काय करतो? वी रिझॉल्व्ह ऑल दिस फोर्सेस अलॉंग एक्स अँड वाय ऍक्सिस. मग 4 फोर्सेस जर आपण काढले तर F1 चा आणि F4 यांचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट कसा आहे? टुवर्ड्स राइट हँड साइड पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. F2 आणि F3 their horizontal component is towards left hand side. Similarly, vertical components of F1 and F2 they will be in upward direction, whereas vertical components of F3 and F4 will be in downward direction. हे आपण बऱ्याच वेळा शिकलेलो आहे, बरोबर आहे. Then we calculate summation fx and summation fy. ठीक आहे, आता आपल्याला कंडिशन कुठली पाहिजे? इक्विलिब्रियम पाहिजे, बरोबर आहे का? मग इक्विलिब्रियम जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर ऑफकोर्स तुम्हाला काय पाहिजे? द रिझल्टंट फोर्स, स्टॅटिक बघतोय आपण इक्विलिब्रियम, रिझल्टंट फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0. काय सांगितलं? इक्विलिब्रियम जर पाहिजे असेल तर बॉडीवरती ऍक्ट होणारा रिझल्टंट फोर्स कसा पाहिजे? 0 पाहिजे. कारण बाय डेफिनेशन फोर्सची डेफिनेशन काय मला सांगा? What is the definition of force? Agency which changes state of body. Exactly. Force is an external agency which changes the state of the body. म्हणजे फोर्सचं काम काय आहे? तर बॉडीची कंडिशन किंवा स्टेट बदलणं. रेस्ट मध्ये असेल तर मोशन मध्ये आणणं, मोशन मध्ये असेल तर रेस्ट मध्ये आणणं, हे फोर्सचं काम आहे, बरोबर का? मग आपल्याला पाहिजे काय? इक्विलिब्रियम पाहिजे, म्हणजे कंडिशन ऑफ बॅलन्स पाहिजे. म्हणजे आपली मूळ रिक्वायरमेंट काय झाली? रिझल्टंट फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके, बघा आता रिझल्टंट जर तुम्हाला 0 पाहिजे असेल तर रिझल्टंट चे 2 भाग आपल्याला माहिती आहेत. कुठले कुठले? एक्स कॉम्पोनंट समेशन एफएक्स, ज्याला आपण RX असं पण म्हणतो, आठवतंय का? Yes, sir. आणि Yes, sir. समेशन FY ज्याला आपण RY असं पण म्हणतो. तर समेशन एफएक्स हा 0 असेल आणि समेशन FY जर 0 असेल तर ऑफकोर्स अल्टिमेट आउटकम काय असेल? रिझल्टंट विल बी 0. तर ही महत्वाची इक्विलिब्रियम कंडिशन आपल्याला या चॅप्टर मध्ये व्यवस्थित समजावून घ्यायची आहे आणि ही यूज करायची आहे. याच्यावरती आपले जवळपास 30% प्रॉब्लेम अवलंबून असतील. काय नवीन अवघड वाटलं का? No, sir. तर ही कंडिशन कशासाठी लक्षात घ्या? इट इज फॉर कशासाठी? Equilibrium. कन्करंट फोर्स सिस्टीम जर ऍक्ट होत असेल बॉडीवरती तर इक्विलिब्रियम मिळवण्यासाठी ही कंडिशन आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके, नोट करून घेत आहे कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. नको ना तर पुढच्या याच्यामध्ये घेऊया आणि 5 मिनिटांत मला पुढचं पॉईंट शिकवून होईल. परत रिजॉइन करायचं ना आपल्याला. Yes, sir. ओके, आता कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर काय सांगितलंय? Non-concurrent forces. नॉन कन्करंट. कन्करंटचा अर्थ काय? फोर्सेस मीट ऍट अ सिंगल पॉइंट. आणि नॉन कन्करंटचा अर्थ काय?
म्यूट करा प्लीज. Forces are not met at Forces do not meet at a single point. बरोबर one आहे. single point. आपण काय करतोय, वी आर कन्सिडरिंग वन मेंबर. याच्यावरती फोर्स सिस्टीम कुठली ऍक्ट होते? नॉन कॉन्फरंट. नॉन कन्करंट. ठीक आहे. आणि हा कुठला तर एक पॉइंट आपण घेऊया, पॉइंटला नाव देऊ. हा समजा ए पॉइंट आहे, बी सी डी हा शेवटचा समजा पॉइंट ई आहे, लास्ट पॉइंट. शेवटचे दोन नाव देतो, मधले पॉइंट कुठले कुठले? बी सी डी. ओके. तर आता हे जे फोर्सेस आहेत, आर दे कन्करंट और नॉन कन्करंट? दे आर नॉन कन्करंट. हे सर्व फोर्सेस एकाच पॉइंट मध्ये मीट होत नाहीत. ठीक आहे. तर आता ह्या प्रकारची बॉडी जर आपल्याला इक्विलिब्रियम मध्ये ठेवायची असेल तर पहिली गोष्ट काय पाहिजे हो, तर याच्यावरती ऍक्ट होणारा रिझल्टंट फोर्स हा 0 पाहिजे. रिझल्टंट फोर्स कधी 0 असेल तर त्याचे दोन्ही कॉम्पोनंट म्हणजे काय, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाय 0 असतील तर रिझल्टंट 0 असेल. दोन कंडिशन रिपीट झाल्या, याच्याविषयी काय परत सांगत नाही, आताच सांगितलं होतं. ठीक आहे. तर थर्ड कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम बघा, समेशन एम इक्वल टू 0 म्हणजे मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0. Is that understood? Now Yes, my sir. question is that Sir. this condition was previously not there. आता पुन्हा एकदा प्रश्न माझा नीट ऐकून घ्या. फोर्सेस कुठले घेतलेत सध्या? Non concurrent. फोर्सेस आहेत नॉन कन्करंट. करेक्ट. लिहिलंच आहे ना तेव्हा. मीटिंग हँग व्हायच्या बेतात आहे. आवाज येतोय का? ठीक आहे. हा नॉन कन्करंट. नॉन कन्करंट फोर्सेस घेतो, दे आर नॉट मीटिंग ऍट अ सिंगल पॉइंट. प्रत्येकाचा पॉइंट ऑफ हे वेगवेगळे आहेत ऍप्लिकेशन आणि ते एकाच पॉइंटला मीट होत नाहीत. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. ओके. मीटिंग संपल्यानंतर Yes, sir. रिजॉइन करायचं, आधीच सांगतो. आता समेशन एम इक्वल टू 0 ही जी कंडिशन आहे, ही कन्करंट फोर्स सिस्टीम मध्ये नव्हती. व्हॉट मे बी द रिझन? एनीवन कॅन टेल. मोमेंटम तिथं नाहीच आहे कॉन्करंट फोर्सेस मध्ये. ओके. अजून थोडस क्लॅरिफाय करता येईल. कन्करंट फोर्स सिस्टीम साठी आपण समेशन एम इक्वल टू 0 ही कंडिशन घेत नव्हतो. व्हॉट मे बी द रिझन? Forces are passing through single point. करेक्ट. याचं उत्तर बघा, कन्करंट फोर्सेस हे नेहमी कसे होतात, एका सिंगल पॉइंट मधून पास होतात. बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे Yes, sir. पॉइंट अंडर कन्सिडरेशन कुठला असेल, असा पॉइंट ज्यामध्ये सर्व फोर्सेस मीट होतात. बरोबर आहे. आणि आपल्याला मोमेंटची डेफिनेशन माहिती आहे काय हो, एफ फोर्स बरोबर ना, इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. हा एखादा पॉइंट जर फोर्सच्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती असेल तर मोमेंट किती असतं? 0 असतो. येस ऑर नो? Yes, sir. एखादा पॉइंट जर फोर्सच्या लाईन ऑफ ऍक्शन वरती असेल तर मोमेंट 0 असतं. मग सर्वच फोर्सेस जे आहेत ते एकाच मोड मधून पास होतात. त्यामुळे त्यांचं मोमेंट जे आहे कन्करंट फोर्स सिस्टीमचं त्या पॉइंट वरती हे बाय डिफॉल्ट किती असेल? 0. इज दॅट क्लिअर? 0. त्यामुळे Yes, sir. कन्करंट फोर्स सिस्टीम मध्ये